страна 41. Така го споделам екранот. И може Борче да го прочита насловот. Se извинувам. Der hatte doch keinen Bauch. Da. Auf einer Party sehen Sie das Foto an und hören Sie. Was meinen Sie? Über welches Thema sprechen die beiden? Погледнете ја фотографијата, што мислите и слушнете што мислите за која тема зборуваат двајцата. Сега ќе го слушнеме. Uff. Der hatte doch keinen Bauch. Aufgabe 1a. Maria, was denkst du? Was denkst du? Über welches Thema sprechen die beiden? Ich denke, die beiden sprechen über Leute. Über die anderen Leute. Gut. Ivana, was denken Sie? Über welches Thema sprechen die beiden? Чекайте да видам. Па и немаше нешто многу зборување. Немаше многу зборување, само измешани гласови. Според уште еднаш сега. Дали... Нема, ќе морам да го исклучам. Пошто морам само тоа да го вклучам. Сега. Ево го. Lektion 19. Der hatte doch keinen Bauch. Aufgabe 1a. Не се слушна нешто посебно многу. Ivana, was denken Sie, über welches Thema sprechen die beiden? Gut. Und was meinen Sie, was sagt die Frau? Нема што е, тоа прашуваат, ова е имагинација, чисто да, да кажете една реченица. Што мислите дека кажува жената, а што мислите дека кажува мажот? Тоа е прашањето. Вие што мислите, значи нема точен и погрешен одговор. Хајде додека се сетите, еве нека проба Марија. Марија, was denkst du? Was sagt die Frau und was sagt der Mann? Ich denke, die Frau sagt guck und
Und der Mann? Der Mann sagt, sagt gar nichts Gar nichts. und nur und er nur guckt, was die Frau hat gesagt. Gut. Burcu, was meinen Sie? Was sagt die Frau und was sagt der Mann? Ако може превод? Што вели жената, а што вели мажот на сликата? Не знам. Добра. Ивана? Дали сега може да кажете што вели мажот, а што вели жената? Über eine Party? Okay. Und was sagt die Frau? Und was sagt der Mann? Gut. Jetzt weiter. Hören Sie das Gespräch weiter und kreuzen Sie an. Пред да го прочитаме, пред да го слушнеме, секако ќе ги прочитаме речениците, за да знаете на што треба да се сконцентрирате. Бурче, првата реченица. Die beiden sprechen über. И двете опции, други. Einen Freund. Einen Freund, die Partner. Gut. B, Maria. Die beiden kennen Walter schon lange und noch gar nicht. Да, Ивана. С. Ja, und D, Burče wieder. Sie haben ihn in letzter Zeit oft gesehen. Lang nicht gesehen. Sie haben ihn in letzter Zeit oft gesehen, lange nicht gesehen. Сега ќе слушнеме и ќе треба да кажеме што од понеденото е точно.
Walter. Lange nicht gesehen, was? Aufgabe. Worüber sprechen die beiden? Was ist richtig im ersten Satz? Maria, was ist richtig im ersten Satz? Die beiden sprechen über einen Freund. Ja, über einen Freund. Ivana, was ist richtig in B? Und der ganze Satz lautet? Kako glasi цялата реченица? Ja, die beiden kennen Walter schon lange. C. Burça, sie oder er war mit Walter im Schwimmbad? Sie war mit Walter im Schwimmbad. Ja. Und Maria, was ist richtig in D? Sie haben ihn lange nicht gesehen. Sie haben ihn lange nicht gesehen, richtig. 3. So war Walter früher. Wer sagt was? Ordnen Sie zu. F für Frau, M für Mann. Ивана, прочитайте ги речениците за Валта. Ja. Und Бурча? Другите реченици? Walter hatte keinen Bauch, er hatte keinen Bart, er hatte Eine Brille. Ja. Wir werden jetzt den Gespräch noch einmal hören und dann sagen wir, was sagt die Frau und was sagt der Mann. Aufgabe 2, 3. Was ist denn los? Sieh nicht gleich hin. Zone 5. Eingang. Ja, Der Mann da. Das ist doch Walter Backes. Walter Backes. Nee, der hatte doch eine Brille. Doch, das ist Walter. Ach was. Walter hatte auch keinen Bart. Was sagst du da? Natürlich hatte er einen Bart. Und einen Bauch hatte er auch nicht. Komm, komm, komm. Ein bisschen dick war er schon. Dick? Walter hatte eine Figur wie ein Marathonläufer. Ich war mal mit ihm im Schwimmbad. Du warst mit Walter im Schwimmbad? Ja, und da hatte er einen Bauch. Wann war das denn? Vor 8 Jahren vielleicht? Ach komm, da hatten wir ja schon gar keinen Kontakt mehr. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Er kommt. Ach du liebe Zeit. Ist das wirklich? Hallo Walter. Lange nicht gesehen, was? Was sagt die Frau? Ivana, was sagt die Frau? Ja. Und was sagt der Mann? Maria? Ne, Maria. Walter hatte keinen Bauch, er hatte keinen Bart,
Ein April. Ja. Und jetzt haben wir граматик. Ново време. Ако претходно сме го учеле перфект, сега треба да се запознаеме со претеритум, кое што е всушност минато неопределено време и се користи најчесто од глаголите sein и haben, исто така и од модалните глаголи. Денеска ќе ги напишеме формите на глаголите sein и haben во претеритум, а исто така ќе го објасниме и начинот на образување претеритум кај модалните глаголи. Прво наслов. Лекцион 19. Der hatte doch keinen Bauch. Или на македонски. Лекција 19. Тој немаше стомак. Под цртичка ќе запишам претеритум на германски. Претеритум. А под него минато несвршено време. Прво ќе го менуваме глаголот sein во сегашно и во претеритум, а потоа и глаголот haben. Sein и формата на глаголот sein во претеритум е waren. Тука имаме сингулар, тука имаме плурал. Исто и тука сингулар и плурал. Глаголот sein се менува во сегашно време. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Во множина. Wir sind, ihr seid и sie sind. Тоа што е важно правило за претеритум е дека глаголите се менуваат исто во прво и трето лице еднина и како и сите други глаголи во прво и трето лице множина. Па така формите на глаголот waren се следни. Ich war, du warst, er, sie, es war. Во множина. Wir waren, ihr wart и sie waren. Тоа ќе го запишам како правило во претеритум. Во претеритум сите глаголи имаат исти форми за прво и трето лице еднина и прво
И трето, лице множина. Ќе дадеме и примери, меѓутоа прво ќе го напишеме и глаголот haben. Во неговата форма во претерито. Haben и формата на глаголот haben во претеритум е hatten. Ова ќе биде бев, а овде како превод иницијален нека стои имав. Јас имам, ich habe. Ти имаш, du hast. Тој таа тоа има, er sie es hat. Во множина wir haben, ihr habt и sie haben. Глаголот hatten ќе го менуваме на следниот начин. Ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte. Во множина wir hatten, ihr hattet и sie hatten. Ќе дадеме по еден пример, а потоа ќе ви го објаснам и начинот на образување на претерито кај модалните глаголи. Една реченица во сегашно време и една реченица во претерито. Значи, presens е сегашно време, а претеритум е минато несвршено време. Еднаш ќе ги напишам, само за да стојат сегашно време и претеритум минато несвршено време. Wir haben, па може, eine Katze. Во минато несвршено време реченицата ќе биде Wir hatten eine Katze. За разлика од кај модалните глаголи, каде што додававме уште еден главен глагол, за да доловиме поентата на реченицата, кога користиме заедни haben во претеритум, тогаш немаме потреба да додаваме уште еден глагол. Чисто за споредба, затоа што сум кажала дека овие два глаголи имаат и форми во перфект, ќе ги напишеме речениците и во перфект. Меѓутоа, кога изразуваме минато дејство, заради поедноставноста на формите на глаголите haben и sein во претеритум, се користи претеритум. Перфект пише минато свршено време. Оваа реченица во минато свршено време ќе биде Wir haben eine Katze gehabt. Точно е и како претеритум, точно е и како перфект, меѓутоа во секојдневието овие два глаголи се користат почесто во претеритум. Сега ќе дадеме и кај глаголот sein примери. Bist du 14 Jahre alt? Во presens, па во претеритум. Во претеритум warst du 14 Jahre alt? И перфект. Bist du
14 Jahre alt gewesen. Пак ќе кажам, заради поедноставната форма на глаголите sein, haben и модалните глаголи, се користи формата во претеритум за изразување на минато дејство. Кога сме кај претеритум, ќе го споменеме и начинот на образување претеритум кај модалните глаголи. На германски претеритум by modal verben. Кај модалните глаголи има правила кои што треба да ги почитуваме кога образуваме претеритум. Првото правило е дека се отстранува умлаутот доколку глаголот го содржи. Од 6 глаголи во модални глаголи 2 немаат умлаут. Тоа се глаголите золен и волен. Волен сме го спомнале, а и золен минатиот пат. Второто правило се додава те помеѓу основата и наставката на глаголот. Третото правило се однесува на правилото кое што важи за сите глаголи во претеритум, односно има исти форми за прво и трето лице еднина, и прво и трето лице множина. За пример, ќе го земеме глаголот können, кој што сме го работеле. Глаголот können во претеритум ќе добие формата во претеритум ќе добие формата konnten. Зошто? Затоа што се отстранува умлаутот и помеѓу основата и наставката се додава т. Овој глагол ќе се менува идентично и во еднина, и во прво и трето лице еднина, и во прво и трето лице множина. Односно, ich konnte, du konntest, sie, es konnte. Во множина, wir konnten, ihr konntet, и sie konnten. Пример во презенс. Mein Opa kann gut Gitarre spielen. Во претеритум mein Opa konnte gut Gitarre spielen. Бидејќи во овие реченици се употребува модален глагол, мораме да употребиме нормално да ги употребиме и двата глаголи, каде што модалниот глагол е во претеритум, а главниот глагол останува во инфинитив. Тој ќе го запишам. Кога образуваме како правило
Кога образуваме реченица со моделен глагол во претеритум, тогаш модалниот глагол се менува по лица и има форма во претеритум, а главниот глагол останува во основната форма, односно инфинитив. Пример, глаголот золен, бидејќи нема умлаут, кај него само ќе се додаде т помеѓу основата и наставката, па неговата форма ќе биде золтен. Сега ќе направиме вежби одма од работната тетрадка кои што се однесуваат на, можеме и овие реченици кои што се тука во третата вежба, прво да ги напишеме во претеритум, а потоа да ги напишеме и нивните форми во сегашно време. Првата реченица гласи: Walter war ein bisschen dick. Bisschen dick. Придавката dick значи дебел. Спротивната придавка од придавката dick е schlank, што значи слаб. Марија, како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Ај, врати се тука. Валта ќе го замениш со е. Да. Така е. Следна реченица во претеритум. Па и не морам да оставам исто. Во претеритум е реченицата hatte einen Bart. Hatte einen Bart. Мислам дека бартот го имаме горе. Да, ги имаме и придавките. Да, ќе ги пишувам после во множина. Тој имаше брада. Ја ќе ја запишам, па после пак ќе ја напишам во табелата. Der Bart, брада. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Ивана? Hat einen Bart. Така е. И следната претеритум е реченицата hatte keine Brille. Hatte keine Brille. Каде што именката die Brille значи очила. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Борче? Hat keine Brille. Richtig. Следната од десната страна е реченицата Walter hatte keinen Bauch. Walter hatte keinen Bauch. Минатиот пат кажавме дека именката der Bauch значи стомак. Како ќе биде, Ивана, оваа реченица во сегашно време?
Ja. Walter hat keinen Bauch. Потоа имаме реченицата er hatte keinen Bart. Тоа веќе го запишавме и er hatte eine Brille. Борче, како ќе биде оваа реченица во сегашно време? hat eine Brille. Ja, er hat eine Brille. Сега ќе се преселиме во работната тетрадка на кратко и тоа на страна 54. Каде што ќе работиме вежбата 2. Ergänzen Sie haben oder sein im претерито. Значи само во претерито. А Марија, прочитај го и примерот и направи ја првата реченица. Schau mal, hier sind Fotos von früher. Das waren mein Bruder, meine Schwester und ich vor 20 Jahren. Mein Bruder Сети, чекај. Ај, прво да го направам ова да се гледа табелата. Mein Bruder. hat Во претерито ме вежбата. Баш ке имаш фија, број. Беше. war Ва. 4 und ich war Да, ich war 6. Ich war 6 und meine Schwester war 10 Jahre alt. Така. Че речениците се следни. Во претерито. Првата. Das waren mein Bruder, meine Schwester und ich vor 20 Jahren. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Ивана? Варен е форма на главолот sein во претерито. Во множина е главолот. Добро. Па не може да биде vor 20 Jahren, туку ќе биде heute. Das sind mein Bruder, meine Schwester und ich heute. Следната реченица во претерито гласи Mein Bruder war 4. Mein Bruder war 4. Ich war 6 und meine Schwester war 10 Jahre alt. Како ќе биде, Марија, оваа реченица во сегашно време? Сега ќе ја зголемам. Mein Bruder ist 4. Ich bin 6 und meine Schwester ist 10 Jahre alt. Richtig. Mein Bruder ist 4, ich bin 6 und meine Schwester ist 10 Jahre alt. Ајде следната реченица, Борче. Од ich.
Речениците треба да бидат во претерито. Точно е дека е haben, меѓутоа во претерито. Ich hatte Ich hatte. schon ein Fahrrad und И бев среќен со мојот точка. Еве го бев. Еве го. Bef. Und ich? ich war War sehr glücklich. glücklich mit meinem Rad. Да. Ева, може вака треба. Значи реченицата во претеритум гласи: Ich hatte schon ein Fahrrad. Und war sehr glücklich mit meinem Rad. Како ќе биде Борчо оваа реченица во сегашно време? Може да. Еве табелата. Еве ги табелите, еве реченицата. Ich hatte schon ein Fahrrad. Во сегашно време ќе биде? Ich habe schon ein Fahrrad. Und сега наместо war треба да биде тоа што го кажавте претходно. Und јас бев. Јас сум уствари во сегашно време. Бев, односно сум. Und bin. Da. Und bin sehr glücklich mit meinem Rad. Претеритум. Ајде да видиме следната реченица. Ивана? Само да ги напишеме овие реченици во претеритум па во сегашно време. Mein Bruder und ich waren immer fröhlich. Да, мојот брат и јас бевме секогаш весели. Mein Bruder und ich waren immer fröhlich. Und wir zwei hatten immer viel Spaß. Да. Како ќе биде оваа реченица сега во презенс? Ние сме.
Sind, значи sind. Има фройлиш. Так, und wir zwei haben immer viel Spaß. Richtig. Danke. Айде, Марија, следната. Aber meine große Schwester Aber meine große Schwester immer nur mit ihren Freundinnen zusammen. Da. war immer nur mit ihren Freundinnen zusammen. Da. Aber meine Schwester war immer nur mit ihren Freundinnen zusammen. Айде сега го презас. Марија? Aber meine Schwester ist immer nur mit ihren Freunden zusammen. Так, ist immer nur mit ihren Freundinnen zusammen. И последната заборче. Сега ќе го вклучам. Ајде, ди. Die hat Ди се однесува на Freundinnen. Ди се однесува на Freundinnen и е во плурал. може да бъде. Да. Die hat Ди се однесува на нив, на пријателките. Тие не беа толку симпатични. die hatte Ди waren не беа толку симпатични. Ди waren nicht so sympathisch. nicht so sympathisch. Втората е во перфект, ќе ја направиме посебно. Ајде сега ова направете порче во сегашно време. Тие. Еве го, тие се. Се, значи сега тука го гледам. Тие се. Да. Die sind. Da. Die sind nicht so sympathisch. Вториот дел од реченицата е во перфект. Перфект. И реченицата е haben nie mit uns gespielt. Sie haben nie mit uns gespielt. Како ќе биде порче оваа реченица во сегашно време? Не, во сегашно време не ни е потребен помошен глагол. Само глаголот gespielt во инфинитив менуван по лице.
Sie, Sie sie spielen spielen nie mit uns. Sie spielen nie mit uns. Добре. Се враќаме во учебникот. На истата страна, 42. Sie sieht wirklich sympathisch aus. Arbeiten Sie zu zweit, suchen Sie eine Person aus und beschreiben Sie die Person, Ihren Partnerin, Ihren Partner. Sie oder er rät, wer ist das? Hilfe finden Sie im Bildlexikon. Прво ќе го погледнеме Бildlexikon. Ајде да ги прочитаме Марија првата именка. Der Bart. Der Bart. Пак ќе направам табела во која што ќе ги внесуваме именките според родот и нивните форми во множина. Der, die, das и die за плурал. Именката der Bart напишав и претходно, значи брада. Множината од оваа именка е die Berta. Марија, може и следната? Das lange Haar. Харе е во множина. Die lange Haare. Значи харе е во множина. А во еднина именката е das Haar. Коса инаку значи. Значи lange, kurze, blonde Haare. Придавките ги имаме потоа, ќе ги направиме и нив како позитив и негатив. Меѓутоа, јас би ја запишала блонде харе, брауне, шварце е во ред. Меѓутоа да знаете дека плавата коса се вика, тоа ќе го запишам тука, блонде харе. Како се вика тоа на македонски? Русокоса, така? Следната именка е на следната страна. Именка. Глате харе. И тоа ќе го запишам. Глате харе е права коса. Глате харе права коса. Додека пак за виткана коса имаме именка. Таа е како Ивана? Locken. Тие се во множина, ама истата форма ја имаат и во еднина. Die Locken. Die Locken. Офлеле локна или кадрица на македонски, локна, а во множина ди истата форма само со ди, односно се е исто, ди локан. Добре, следната се придавки. Дик, шланг, дюн, хюбш, хеслеш. Сега ќе ги запишеме. Ова тука ќе го испишеме. Одиме на следната страна, каде што ќе напишеме гигентайlige адјективе. Спротивни придавки, ова значи на македонски. Каде што ќе направиме табела во која што од едната страна ќе ги напишеме позитивните, а од другата негативните придавки. Значи позитив
со плюс и негатив. Со минус. И имаме дик и шланк или дюн. Со истото значење, значи кај позитив ќе ставиме шланк или дюн, што на македонски значи слаб или тенок. Спротивната, односно негативната придавка. Дик, што значи дебел. Следните две спротивни придавки, едната е hübsch, убав, а спротивната придавка е hässlich, грд. Ајде сега да ги разгледаме придавките од вежбата и да ги сместиме во табелата која е richtig, која е falsch, односно која е позитив, која е негатив. Првата придавка е sympathisch. Sympathisch е позитив, обележена како позитив. И со тоа што е напишано како правило долу, сака да каже дека придавките треба да се учат секогаш со нивниот спротивен пар. Sympathisch, симпатичен. Спротивната придавка unsympathisch, несимпатичен. Ајде да видиме која е следната позитивна или негативна придавка и да ја поврземе со незиниот пар. Ајде, Марија. Net. Das ist positiv. Да. Positiv. Net. Тоа значи љубезен. И сме кажале дека нет нема директна спротивна придавка, меѓутоа, како свој спротивен пар ја користи придавката komisch, што може да значи смешен, меѓутоа во смисла за исмејување. Борче следниот придавка. Третата. Glücklich. Позитив oder негатив? Негатив. Nein, glücklich е среќен. Позитив, да. Glücklich. Среќен. Борче, кој е спротивниот пар на придавката glücklich? Од овие што се дадени тука? Brauchlich. Не. Еве одма тука. Unglücklich или traurig? Unglücklich или traurig? На македонски unglücklich е несреќен, а другата traurig тажен. Ајде следни придавки што не сме ги кажале. Ајде следната Марија. Uninteressant. Да. Негатив. Das ist негатив. А кој е незиниот спротивен пар?
interessant. Richtig. Interessant. Интересен. Uninteressant. Сакам само исто да кажам дека ретки се придавките кои што прават спротивен пар со додавање на ун на самата позитивна придавка, меѓутоа овде се така споени тие придавки кои што додаваме ун и така добиваме негативен пар. Uninteressant, неинтересен. Следниот пар, ајде, Ивана, ево оваа ни е. Так, freundlich и unfreundlich. Freundlich е пријателски, а unfreundlich е непријателски. Ајде да видиме што ни остана. Ајде, следната Борче. Seltsam. Seltsam. Positiv. Das ist positiv. Тука немаме спротивна придавка на seltsam. Ќе запишеме како seltsam. Со значење чуден, необичен. Меѓутоа во позитивна смисла. Чуден, необичен. И уште една придавка ни останата. Марија, која? Fröhlich. Во позитив, да? Fröhlich. Значи весел или радосен. Сега тука можеме да ја употребиме повторно придавката traurig како спротивен пар. Traurig, тажен. Ајде сега, со помош на овие придавки, со помош на именките кои што ги кажавме горе, да ги опишеме овие ликови кои што се прикажани на сликата. Ке започнеме со Удо Линде. Јас ќе го запишам вака. Удо Линде. А Ивана ќе ми каже само една реченица. Со зборчињата од Bild лексикон и со придавкиве кои што ги употребивме. Удо Линде ist sehr sympathisch. Добро. Interessant. Ајде употребиме и нешто со косата или со што имаше брада, нема брада. Како ќе кажеме нема брада? Keinen Bart. Keinen Bart, da. Keinen Bart. Так, danke. Er hat keinen Bart und er ist sympathisch. Danke. Следната реченица дека биде за Ангела Мај. Ангела Мај. Ајде, Марија? Sie hat braun Haar. Брауне харе. Braune Haare. Sie ist schlank. Може, да. Sie hat
braune Haare und sie ist schlank. Следен е Mark Klein. Mark Klein. Ајде, Бурча. Една реченица за Марк Клайн. Машко е. Er hat blonde Haare. Er hat blonde Haare. И тој е слаб. Или тој не е дебел. Er hat braune, blonde Haare und er ist nicht dick. Следен е Kristin Stein. Kristin Stein. Ајде, Марија. Sie hat lange Haare. Да. Sie hat keine Bart. Keinen Bart. Добро. Sie hat lange Haare und sie hat keinen Bart. Следно е Hannes Zeman. Hannes Zeman. Ајде, Ивана. Sehr nett und hat keine Brille. Und hat keine Brille. Er ist sehr nett und hat keine Brille. Добре, следна е Helga Döring. Ајде, Марија. Да, извини. Може секако. Und sie hat eine Brille. Und sie ist sehr interessant. Добре. Sie hat kurze Haare. Und sie hat eine Brille. Sie ist interessant. Потоа Jens Vogel. Ајде, Ивана. Да. Jens Vogel. Да, Jens Vogel. Lange Haare. Lange. Er hat lange Haare. Lange Haare und er ist sehr interessant. Добре. Er hat lange Haare und er ist interessant. И
И последниот е Валтер Бакас. Валтер Бакас. Ајде, Борча. Hat Longe Bart. Hat einen Bart. Und dick. Und er ist. Und er ist. Da. Er hat einen Bart und er ist dick. Преминуваме на следната страна, односно следната вежба. Hast du schon gesehen? Was ist richtig? Hören Sie 3 weitere Partygespräche und kreuzen Sie an. Во оваа вежба ќе се запознаеме со, иако сме ги споменале, со перфект кај неделиви глаголи, односно глаголи со неделив префикс. Претходно ќе ги прочитаме речениците, ќе ги слушнеме диалозите и ќе кажеме што е was ist richtig, was ist falsch. Првите бројот 1 нека ги прочита Иван. Tom und Natascha gleich erkannt. Natascha hat Peter früher sehr gut gefallen. Danke. 2 Борча. Mark und Sylvie haben vor 6 Monaten ein Baby bekommen. Сите во двојка. Lieder hat Mark das Baby in eine Kaffee vergessen. Vergessen, da. Mark hat sich entschuldigt. Dann war alles in Ordnung. Силви. Уште има. Sylvie und sind noch ein Paar. Така. И 3, Марија. Mike Fluffinger hat eine Diskothek gehört. Добро. Es gibt sie nicht mehr. Die Nachbarn haben sich Beschwert. beschwert. Er war zu laut. Es war zu laut. Да, сега ќе ги слушнеме диалозите. Треба да определиме was ist richtig. Sag mal, wer ist denn der Typ da drüben? Kennst du ihn nicht? Das ist Mike Palfinger. Ihm hat das Flying Horse gehört. Das ist diese Luxusdisco in Grünwald, oder? Das war sie. Es gibt sie nämlich nicht mehr. Echt? Warum denn nicht? Naja, dort war es nachts immer sehr laut. Die Nachbarn haben sich schon seit Jahren beschwert. Tja. Und jetzt hat Palfinger für sein Flying Horse keine Lizenz mehr bekommen. Tja, Pech gehabt, was? Mhm. Ајде, ова беше за Драј. Welcher Satz in 3 ist richtig? Која реченица во 3 е точна?
Es war zu laut. Das ist richtig. Und Mike Palfinger hat eine Diskothek gehört. Ist nicht richtig. Сега пак морам да изключам, па пак да включам. Zwei. Guck doch mal. Da ist Mark. Dann ist Silvi doch sicher auch hier, oder? Was? Sag bloß, du weißt das von Mark und Silvi noch nicht. Was denn? Na, die leben doch jetzt getrennt. Wie bitte? Haben sie nicht erst vor einem halben Jahr ein Baby bekommen? Mhm. Und vor 2 Monaten hat Mark das Kind in einem Geschäft an der Kasse vergessen. Ach komm. Das gibt's doch nicht. In einem Geschäft? Ja, Silvis Bruder hat's mir erzählt. Es war das totale Chaos. Mit Polizei und so. Ja, und dann? Mark hat sich 1000-mal entschuldigt. Aber Silvi will nicht mehr mit ihm zusammen sein. Und Mark wohnt jetzt wieder bei seinen Eltern. Wahnsinn. Okay, was ist richtig in 2? Silvio und Mark hat ein Baby bekommen und Mark hat vergessen. Aber nicht in einem Café. Nicht in einem Café. Der erste Satz ist richtig. Leider hat Mark das Baby in einem Café vergessen, ist falsch. In einem Geschäft ist richtig. Mark hat sich entschuldigt, das ist richtig. Aber dann war alles in Ordnung, ist falsch. Und Sylvie und er sind noch ein Paar, das ist auch falsch. И последното. Drei. Sag mal, wer ist denn der Typ da drüben? Kennst du ihn nicht? Das ist Mike Palfinger. Ihm hat das Flying Horse gehört. Das ist diese Luxusdisco in Grünwald, oder? Das war sie. Es gibt sie nämlich nicht mehr. Echt? Warum denn nicht? Naja, dort war es nachts immer sehr laut. Die Nachbarn haben sich schon seit Jahren beschwert. Tja, und jetzt hat Palfinger für sein Flying Horse keine Lizenz mehr bekommen. Tja, echt kein was. Mhm. Вова беше истото. Aufgabe 6a. 1. Hallo Tom. Hey Peter, hast du schon gesehen, wer hier ist? Wer denn? Na sag schon. Natascha Bergmann. Die schöne Natascha. Echt? Du, die habe ich seit Jahren nicht gesehen. War die nicht im Ausland? Mhm, ziemlich lange sogar. Ich habe sie nicht sofort erkannt. Oh komm. Hat sie sich so verändert? Sieh doch selbst, da drüben sitzt sie. Da, auf dem Sofa. Nein. Das ist... Ja, das ist Natascha. Ach du liebe Zeit. Das gibt's doch nicht. Diese Frau hat mir früher so gut gefallen. Und was ist richtig in 1? Tom hat Natascha gleich erkannt. Ist das richtig oder falsch? Das ist richtig. Und Natascha hat Peter früher sehr gut gefallen. Ist das richtig oder falsch? Falsch. Das ist falsch. Jetzt. Perfekt.
bei nicht trennbare trennbaren Verben. Односно минато, свршено време, кај глаголи со неделив префикс. И сега со црвено. И како правило веднаш. Сме го работеле ова, сега само го повторуваме. Сите глаголи што започнуваат на со големи букви ќе ги пишувам префиксите, на следниве префикси, за да можам еден по друг да ги префикси, се односно вака. Ќе ги наредам и на крај ќе напишам се неделиви глаголи. Односно, не добиваат ге. Ај се вака. Не добиваат ге. Глаголи што започнуваат на бе, фер, цер, ент, и ге се неделиви глаголи. Значи не добиваат ге во перфект. Сега ќе ги напишеме овие реченици кои што ги имаме во вежбата, ќе ги напишеме прво во перфект, а потоа и во сегашно време. Чисто за подсетување. Ќе запишам дека перфект се образува со помош на помошните глаголи sein или haben и партицip перфект од главниот глагол. И пак повторување. Глаголот, помошниот глагол sein се користи кога главниот глагол изразува мирување. Помошниот глагол haben се користи кога главниот глагол изразува движење. Под движење се подразбира поместување од една до друга точка. Не ли треба обратно? Хабен не ли се користи за мирување? Леле, обратно ги напишав. Супер. Фала, Мари. Хабен се користи кога главниот глагол изразува мирување, а sein кога главниот глагол изразува движење. Исто така важно. Во реченица помошниот глагол се менува по лица
или стои на второ место во исказна, односно на прво место во прашална реченица, а главниот глагол стои на последно место во партицip перфект и во двата вида реченици. Сега, значи, ќе ги пишуваме глаголите кои што се дадени во, односно речениците во перфект и исто така во меѓувреме ќе правиме табела која што ќе ги пишуваме глаголите и во партицip перфект, односно перфект заедно со помошен глагол и во сегашно време. Значи, прво оди перфект. Реченицата во перфект гласи Tom hat Natascha gleich erkannt. Ево го, и ова на R почнува. Глаголот erkennen, да ставам табелата, че тука ќе биде инфинитив, а тука ќе биде перфект. Глаголот во перфект е erkennt, кради перфект со помошниот глагол haben. Неговата форма во сегашно време, односно во инфинитив, е erkennen и значи препознава. Како ќе биде реченицата Tom hat Natascha gleich erkannt во сегашно време? Ајде, Ивана. Презент ќе биде Том во презент. Да. Хат. Ај уште еднаш да запишем горе, иако сум го кажала. Во сегашно време. Во сегашно време. Не ни е потребен помошен глагол. Значи, тој само се користи во перфект, не во сегашно време. На второ место сега треба се дојде глаголот менуван по лица во инфинитив, да. Точно, значи сега ќе биде Том Еркен. Така. Наташа. Така. Tom erkennt Natascha gleich. Јас ја напишав тука и со цел. Tom erkennt Natascha gleich. Gleich значи веднаш. Том веднаш ја препознава Наташа. Следна реченица во перфект. Е реченицата. Natascha hat Peter früher sehr gut gefallen. Natascha hat Peter früher sehr gut gefallen. Глаголот во перфект е gefallen. Помошен глагол е глаголот haben. Овој глагол ја има истата форма во
а сегашно време, односно gefallen. И значи допаѓа. Марија, како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Наташа, gefällt, Да. Peter früher sehr Сега нема да биде фруја, пошто тоа е порано. Наташа gefällt, Peter sehr gut. така, Петер, sehr gut. Ќе биде ли грешка ако е Наташа gefällt sehr gut Peter? Не, нема да биде. Важно е глаголот да биде на второ место. Друго ништо не е важно. Така е, Наташа gefällt Peter sehr gut, затоа што глаголот gefallen е неправилен глагол, кој што во второ и трето лице еднина доживува промена, а промената кај овој глагол ја означуваме како промена на а во а со умлаут. Следната реченица во перфект е реченицата Mark und Sylvie haben vor 6 Monaten ein Baby bekommen. Морам вака за да можам да ја гледам. Mark und Sylvie haben vor 6 Monaten ein Baby bekommen. Глаголот во оваа реченица во перфект е bekommen, гради перфект со помошниот глагол haben, а овој глагол ја има истата форма и во инфинитив. Значи добива. Борче, како ќе биде пред оваа реченица во сегашно време? Mark und Sylvie. Не bekommen. Не се дели. Овие глаголи не се делат. Bekommen. Mark und Sylvie bekommen vor 6 Monaten ein Baby. Следната реченица во перфект е leider hat Mark das Baby in einem Café vergessen. Глагол во оваа реченица е глаголот vergessen, кој што гради перфект со помошниот глагол haben. Неговата форма е иста во сегашно време. Значи заборава. Исто, важно е да се спомене дека и кај овој глагол има промена во второ и трето лице еднина, а промената е преминува во и. Ивана, како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Mark Leider. ist Глаголот треба да биде после leider, односно на местото на помошниот глагол. leider vergessen Vergisst. Mark das Baby in einem Café. Так. Leider vergisst Mark das Baby in einem Café.
Следната реченица во перфект е реченицата Mark hat sich entschuldigt. Hat sich entschuldigt. Mark hat sich entschuldigt. Овој глагол и почнува на end и завршува на en и entschuldigen. Не, само почнува на end. Значи глаголот во минато време е entschuldigt. Гради перфект со помошниот глагол haben. Неговата форма во инфинитив е entschuldigen. Што значи се извинува. И како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Борче? Mark entschuldigt Dat Mark entschuldigt sich. Иста е формата како во формата за перфект. Mark entschuldigt sich. Следната реченица во перфект е dan war, тоа не е во перфект. Тоа не е во перфект. Ајде, ова е Майк Palfinger hat eine Diskothek gehört. Во оваа реченица го имаме глаголот gehört, кој што гради перфект со помошниот глагол haben. Во инфинитив глаголот е gehören, што значи припаѓа. Како ќе биде Марија оваа реченица во сегашно време? Mike Fluffinger gehört Eine Diskothek, da. Mike Palfinger gehört eine Diskothek. Die Nachbarn haben sich beschwert. Die Nachbarn haben sich beschwert. Во оваа реченица го имаме глаголот beschwert, кој што гради перфект со помошниот глагол haben. Неговата форма во инфинитив е beschweren и значи се жали. Die Nachbarn се во множина и значи соседи. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Ивана? Die Nachbarn beschwert, Во множина се. beschweren Така. sich. Така. Die Nachbarn beschweren sich. Во следната... Се соседи. Да, сега го запишам.
der Nachbar во еднина, die Nachbarn во множина, сосед, соседи. Во женски род ќе биде die Nachbarin, во множина die Nachbarinnen, соседка и соседки. Понатаму следува табела во која што веќе ги имаме повторно овие глаголи кои што ги запишавме. Сега за следниот час во понеделник треба да напишете ваква Lügengeschichte, лажна или вистинска приказна, од вашиот живот, како што пише анотиран за Stichpunkte zu ihrem Leben, aber eine Sache ist falsch. Една работа ќе биде погрешна, другите треба да погодат која од тие работи кои што ќе ги кажете е погрешна. Пример, ich bin in Paris geboren, mein Vater hatte eine Bäckerei, meine Mutter, значи тука може да се користат и глаголи во перфект и глаголи во претерито. Јас тоа ќе го запишам тука. За следен час. Приказна за вашиот живот. Еве да ограничиме, да речеме 5 реченици. Од кои една ќе биде погрешна. Речениците можат да бидат напишани и во претеритум и во перфект. Добро, ова да го обележам со црвен. А сега ќе одиме и на последната страна, каде што имаме erstaunt reagieren, односно Sprechtraining. Was passt? Hören Sie die paar Gespräche noch einmal und ergänzen Sie. Придавката erstaunt значи зачуден. Реагира зачудено. Треба да ги поврземе овие реченици кои што се дадени горе на точните места. За таа цел ќе ги слушнеме диалозите уште еднаш. Aufgabe 8a. 1. Doch, das ist Walter. Ach was. Walter hatte auch keinen Bart. Was sagst du da? Natürlich hatte er einen Bart. Wann war das denn? Vor 8 Jahren vielleicht? Ach komm. Da hatten wir ja schon gar keinen Kontakt mehr. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Er kommt. Ach du liebe Zeit. Er ist es wirklich. Ајде сега да видиме што треба да се дополни на празните места.
Може Ивана да почне да чита. Doch das ist Walter. Auch du liebe Zeit. Не. Ach komm. Ах, вас. Ach was, Walter hatte auch keinen Bart. Was sagst du da? Natürlich hatte er einen Bart. Продолжи, Марија. Wann war das denn? Vor 8 Jahren vielleicht. Добро. Што треба да се дополни на празното место? Не. Ај слушнете го уште еднаш. Секако сме при крајот на часот. Слушнете го, треба да го споделам, за да го слушнете. Слушнете го уште еднаш. 8А. 2. Не, ова. Aufgabe 8a. 1. Doch, das ist Walter. Ach, was? Walter hatte auch keinen Bart. Was sagst du da? Natürlich hatte er einen Bart. Wann war das denn? Vor 8 Jahren vielleicht? Ach komm, da hatten wir ja schon gar keinen Kontakt mehr. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Er kommt. Ach du liebe Zeit. Er ist es wirklich. Ајде сега што треба да дополниме, Марија? Сега уште еднаш. Ај вака. Vor 8 Jahren vielleicht? Ach was, Тоа беше горе, ах, вас. Ах, ком. Продолжи сега до крајот на реченицата. ach komm, da hatten wir ja schon keinen Kontakt mehr. Добро, продолжете, Борчо. Och, jetzt hat uns Gesehen. gesehen. Kommt. Ach du liebe Zeit. Ist wirklich. Така е, ах, du liebe Zeit, es ist es wirklich. Сега 2. Оно најдам. Ево. 2. Mark hat sich 1000-mal entschuldigt. Aber Sylvie will nicht mehr mit ihm zusammen sein. Und Mark wohnt jetzt wieder bei seinen Eltern. Wahnsinn. Добро, ова има и продолжение. Ајде да го прочитаме овој дел. Ајде, Ивана. Mark hat sich Tunde 1000 Mal. 1000-mal
Не може да се повторува тоа што веќе се кажал. Echt? Не. Тука е ванзин. Ванзин. Кажа некој збора најден. Ванзин. Ванзин значи лудило. Der Wahnsinn. Лудило. И последниот дел. Das ist diese Luxusdisco in Grünwald, oder? Das war sie. Es gibt sie nämlich nicht mehr. Echt? Warum denn nicht? Ајде, Бурча. Das ist Luxusdisco in Grünwald, oder? Das war sie, es gibt sie nämlich nicht mehr. Echt? Warum denn nicht? Така. Echt значи навистина. И сега уште некоја куса вежба од работната. Ајде оваа горе. Was passt kreuzen Sie an? Ива на примерот и реченицата под Б. Ich mag Herrn Brunner. Ist immer sehr freundlich. Warum bist du denn so traurig? Да, traurig. Kann ich dir helfen? Richtig. Hat sie, Mari. Dina fährt nächste Woche in Urlaub und ist total glücklich. Richtig, Burča. Ich mag deren neuen Chef nicht. Ich finde ihn Ziemlich ziemlich unfreundlich. Richtig, Ivana? Sag mal, hast du Anna gesehen? Sie sieht wirklich super aus. Früher war sie dick und jetzt ist sie so schlank. Така е. И F, Мари? Lucia ist manchmal sehr seltsam. Hat sie Probleme? Ja, hat sie Probleme? Richtig. Тука ќе го завршиме часот со тоа што веднаш ќе кажам дека вежбата број 6, следниот час во работната, следниот час ќе работиме на часот. Можете, ако сакате, чисто да си ја погледнете. Повторно се работи за глаголи за деливи и неделиви глаголи во перфект. А сега ја гледам и седмата вежба, исто така ќе ги дополниме глаголите во перфект и речениците ќе ги напишеме во сегашно време. Имајте убава вечер, убав викенд, па се слушаме во понеделник. Пријатно. Благодарам. Чао.